ویلکم 11 اسٹار مسٹریز. ہم آپ کے لیے سچی کہانیاں لاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. چلتے ہیں کہانی کی طرف. شام کے سائے جیسے ہی گہرے ہوئے، دھند نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جتیندر یادو اپنی پرانی کار میں گاؤں کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گاؤں سے تقریباً 10 کلومیٹر دور ایک سنسان اور تاریک جھاڑیوں کے پاس اس کی گاڑی نے اچانک جھٹکا کھایا اور انجن ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ جتیندر نے نیچے اتر کر بونٹ کھولا، لیکن انجن سے نکلتا ہوا کالا دھواں یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ اس کا ایک اہم پرزہ ٹوٹ چکا ہے جو صرف شہر سے مل سکتا تھا۔ اس ویرانے میں گاڑی چھوڑنا خطرے سے خالی نہ تھا، لیکن کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ پیدل ہی قریبی ریلوے اسٹیشن کی طرف بھاگا تاکہ شہر جا کر سامان لا سکے۔ شہر جانے، سامان ڈھونڈنے اور واپس لوٹنے میں اسے امید سے کہیں زیادہ وقت لگ گیا۔ جب وہ سامان کا تھیلا ہاتھ میں لیے واپس اسی چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن پر اترا تو اسٹیشن کی خستہ حال گھڑی رات کے 9 بجا رہی تھی۔ اسٹیشن پر ہو کا عالم تھا۔ پیلی مٹیالی لائٹس بار بار ٹمٹما رہی تھی، جیسے وہ بھی اندھیرے سے خوفزدہ ہوں۔ اسٹیشن ماسٹر اپنے کیبن کا دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ جتیندر اسٹیشن کے باہر آ کر کھڑا ہوا تو سرد ہوا کے ایک جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، لیکن دور دور تک نہ کوئی بس تھی، نہ کوئی ٹیکسی اور نہ ہی کوئی تانگا۔ سامان کا وزنی تھیلا اس کے ہاتھ میں تھا اور کار کا خیال اسے مسلسل پریشان کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک شدید کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک خیال آیا کہ شہر واپس چلا جائے اور کسی رشتہ دار کے گھر رات گزار لے، لیکن دوسرا خیال یہ تھا کہ گاڑی ویران سڑک پر اکیلی کھڑی ہے، کوئی بھی اس کا سامان یا ٹائر چوری کر سکتا تھا۔ اس کی محنت کی کمائی اس گاڑی میں لگی تھی۔ آخر کار اس نے ایک بہادرانہ مگر خطرناک فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ تیز قدموں سے چلے گا تو 2-2.5 گھنٹوں میں اپنی گاڑی اور پھر گاؤں پہنچ جائے گا۔ اس نے اپنے کوٹ کے گریبان کو اوپر کیا، سامان کو مضبوطی سے پکڑا اور اس تاریک کچی سڑک پر پیدل چلنا شروع کر دیا، جہاں صرف اس کے اپنے جوتوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سفر اس کی زندگی کا سب سے ہولناک سفر بننے والا ہے۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ اندھیرا اتنا گہرا ہو چکا تھا کہ سڑک کے کنارے کھڑے سوکھے درخت کسی جنات کی طرح معلوم ہو رہے تھے۔ جتیندر آدھا سفر طے کر چکا تھا اور بری طرح تھک گیا تھا۔ اس کے جسم سے پسینہ بہہ رہا تھا، باوجود اس کے کہ رات کی ہوا کافی سرد تھی۔ سڑک پر کوئی ایک بھی شمع یا روشنی کا منبع نہیں تھا، صرف آسمان پر بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا مدھم چاند تھا جو ماحول کو مزید پراسرار بنا رہا تھا۔ اچانک سڑک کے عین موڑ پر ایک بہت پرانا، صدیوں پرانا برگد کا درخت نمودار ہوا۔ اس کی جڑیں سانپوں کی طرح زمین پر پھیلی ہوئی تھی اور اس کی شاخیں سڑک کے اوپر اس طرح جھکی ہوئی تھیں جیسے کوئی اندھیرا تماشائی نیچے سے گزرنے والے کا انتظار کر رہا ہو۔ جیسے ہی جتیندر اس درخت کے سائے تلے پہنچا، فضا کی جمی ہوئی خاموشی اچانک ٹوٹ گئی۔ چھن 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 کی ایک باریک دھاتی آواز فضا میں گونجی۔ وہ رک گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک سیکنڈ کے لیے تھم گئی۔ اس نے خود کو تسلی دی، یہ صرف ہوا کی وجہ سے پتوں کے ٹکرانے کی آواز ہوگی۔ وہ دوبارہ آگے بڑھا، لیکن اس بار آواز اس کے ٹھیک پیچھے سے آئی، جیسے کوئی بہت نرمی سے گھسٹتے ہوئے قدموں کے ساتھ اس کے بالکل پیچھے چل رہا ہو۔ کی آواز اب کسی پازیب کی آواز لگ رہی تھی، لیکن اس آواز میں ایک عجیب سی سرانڈ اور موت کی بو شامل تھی۔ جتیندر کے قدم وہیں جم گئے۔
इसके पैरों से जमीन जैसे निकल गई। खौफ की एक ऐसी सर्द लहर उसकी रीढ़ की हड्डी से उठी जो सेकंडों में उसके दिमाग तक पहुंच गई, जिससे उसके सर के बाल खड़े हो गए। उसका जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। वो आंखें उठाकर ऊपर बरगद की शाखों में देखना चाहता था, जहां से वो आवाज आ रही थी, लेकिन उसकी गर्दन ने हरकत करने से इनकार कर दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अगर उसने ऊपर देखा तो वो खौफ से वहीं दम तोड़ देगा। वो वहीं सड़क के बीचों बीच सांस रोके खड़ा रहा और अंधेरे में किसी नादीदा आफत का इंतजार करने लगा। खौफ के इस आलम में जब जतेंद्र की हिम्मत जवाब दे रही थी, उसके सामने का अंधेरा अचानक तड़पने लगा। दरख्त के पीछे से एक मध्यम नीली और सुनहरी रोशनी उभरी। इस रोशनी के बीच में से 7 लड़कियां नमूदार हुईं। पहली नजर में वो दुनिया की खूबसूरत तरीन दोशीज़ाएं लग रही थी। उनके लिबास खालिस सोने के तारों से बने हुए थे और उनके जिस्मों पर हीरों के जेवरात इस तरह चमक रहे थे जैसे वो खुद रोशनी का मंबा हो। उनके चेहरे इतने दिलकश थे कि कोई भी इंसान अपनी जान उन पर निछावर कर दे। वो 7 जतेंद्र के गिर्द एक दायरा बनाकर नाचने लगी, अदाएं करने लगी और अपनी पाजेबों से वही छन छन की आवाज पैदा करने लगी। लेकिन जतेंद्र आम इंसान नहीं था। जहां आम लोग उनके हुस्न के सहर में खो जाते, वहां जतेंद्र ने उनके चमकते हुए चेहरों के पीछे छुपी हौलनाकी को भांप लिया। जब वो लड़कियां घूमते हुए उसके करीब आती तो उनकी आंखें बिल्कुल सफेद और पुतलियों से महरूम नजर आती। उनके नाखून चिड़ियों के पंजों की तरह लंबे और काले थे और उनके पैरों की समत पीछे की तरफ मड़ी हुई थी। उनके मुंह से निकलने वाली हंसी बज़ाहिर मधुर थी, लेकिन उसके पीछे हड्डियों के चटकने की होलनाक आवाजें आ रही थी। वो जतेंद्र को छूने की कोशिश कर रही थी, उसे अपनी तरफ बुला रही थी, लेकिन अपनी जबान से एक लफ्ज भी नहीं बोल रही थी। उनका ये खामोश रक्स किसी कब्रिस्तान के महीब जश्न जैसा था। जतेंद्र ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत का मुजाहिरा किया। उसने अपनी नजरें जमीन पर जमा ली, अपने होठों को सख्ती से बंद कर लिया और अंदर ही अंदर खुदा को याद करने लगा। उसे मालूम था कि अगर उसने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया या उनके किसी सवाल का जवाब दिया तो वो उसका गोश्त नोच खाएंगी। उसने कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया। वो 7 चौड़ैलें भी उसके साथ साथ चलने लगी। कभी उसके कान के पास आकर सिसकियां लेती तो कभी उसके सामने आकर जादुई अदाएं दिखाती, लेकिन जतेंद्र पत्थर का बत बना खामोश सीधा चलता रहा। वो 10 किलोमीटर का सफर जतेंद्र के लिए 10 सदियों के बराबर था। वो 7 खौफनाक मखलूकात उसके साथ साथ सड़क पर चलती रही। जैसे जैसे उसके घर का फासला कम हो रहा था, उन लड़कियों के चेहरों की खूबसूरती खत्म हो रही थी और उनकी असलियत तड़प तड़प कर बाहर आ रही थी। उनकी जिल्द सड़ने लगी थी और उनके सोने के लिबास से खून टपकने लगा था। छन छन की आवाज अब एक दर्दनाक चीख में बदल चुकी थी, लेकिन वो अभी भी जतेंद्र के मुंह से एक लफ्ज सुनना चाहती थी। जतेंद्र का पूरा जिस्म पसीने और खौफ से शराबूर था। उसके पांव में छाले पड़ चुके थे, लेकिन उसने अपनी खामोशी का रोजा नहीं तोड़ा। बाल आखिर दूर अंधेरे में उसे अपने गांव की हदूद और अपने घर का खस्ता हाल दरवाजा दिखाई दिया। जैसे ही जतेंद्र ने आखिरी ताकत जमा करके अपने घर की दहलीज पर कदम रखा और दरवाजे के कवाड़ को छुआ, उसके पीछे एक जोरदार धमाका हुआ और एक तेज कटेली हुआ का झोंका उसके सर के ऊपर से गुजर गया। उसने मुड़कर देखा तो वो 7 लड़कियां हवा में गायब हो चुकी थीं और वहां सिर्फ राख के चंद सियाह जर्रे उड़ रहे थे। जतेंद्र वही बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब उसे होश आया
तो वो अपने घर के बिस्तर पर था और उसके गिर्द गांव के बुजुर्ग और घर वाले जमा थे। उसका जिस्म अब भी बुखार से तप रहा था। जब उसने कांपती हुई आवाज में रात का पूरा माजरा सुनाया तो पूरे कमरे में मौत का सा सन्नाटा छा गया। गांव के सबसे उम्र रसीदा बुजुर्ग ने, जिनका चेहरा खौफ से जर्द हो चुका था, एक लंबी आह भरी और कहा, जतींदर, तुम मौत के महा से वापस आए हो। वो कोई परियां नहीं थी, बल्कि वो उस बरगद के दरख्त पर रहने वाली सतपुरिया 7 चौड़ेलें थीं, जो मुसाफिरों को हुस्न का धोखा देकर फंसाती है। इनका कानून है कि वो तब तक किसी पर हमला नहीं कर सकती जब तक सामने वाला उनसे बात ना करे या उनके जादू को कबूल ना करे। अगर तुम रात को एक लफ्ज भी बोल देते तो वो तुम्हारा खून पी जाती और तुम्हारी रूह हमेशा के लिए उस बरगद के दरख्त में कैद हो जाती। तुम अपनी खामोशी और अकल की वजह से आज जिंदा हो। आइन फी। जतिंदर ने शकर का सांस लिया, लेकिन उस दिन के बाद से उसने रात के वक्त इस वीरान सड़क पर अकेले सफर करना हमेशा के लिए छोड़ दिया।